Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So in the class yesterday, we spoke about Lord Chaitanya Mahaprabhu coming back from Gaya after taking initiation. গতকালকের পাঠে আমরা আলোচনা করেছিলাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গয়াতে দীক্ষা গ্রহণের পরে তা নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের বিষয়। And we described something of how he was intoxicated with love for Krishna. এবং আমরা আলোচনা করেছিলাম কিভাবে তিনি কৃষ্ণ প্রেমে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট হয়ে গেছিলেন, কৃষ্ণ প্রেমের নেশায় তিনি বুঁদ হয়েছিলেন। Everyone he spoke to, he would talk to them about Krishna. যাদের কাছে তিনি কথা বলতেন তিনি তাদেরকে কেবলমাত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধেই বলতেন। It didn't matter who he was speaking to, whether it was the students in his class or if it was his mother or other people and relatives and neighbors in Navadvip. Everything he would relate to Krishna. কিছুই আসে যায় না যে তিনি কার সাথে কথা বলছিলেন, সেটা তার পাঠশালায় তার টোলের ছাত্রদের সাথে অথবা তার মায়ের সাথে অথবা নবদ্বীপের সাধারণ জনগণের সাথে, সবার সাথে তিনি একই বিষয় নিয়ে কথা বলতেন। And he would tell them that we have to chant the name of Krishna. এবং তিনি তাদেরকে বলতেন আমাদেরকে ভগবানের নাম, কৃষ্ণের নাম করতে হবে। So many of the people would agree with him and say, yes, we know it says like that in the scriptures, but nobody does it. এবং অনেকেই তার সাথে একমত হয়ে বলতেন, হ্যাঁ আমরা জানি শাস্ত্রেও একই কথাই বলা আছে, কিন্তু কেউ মানে না। There are so many sadhus, so many so-called holy men and sannyasis, and so many yogis and renunciates, and none of them are chanting the holy name. কত সাধু রয়েছে, কত তথাকথিত পবিত্র লোক রয়েছে, সৎ মানুষ রয়েছে, ধার্মিক মানুষ রয়েছে, পারমার্থবিদ রয়েছে, যোগী রয়েছে, জ্ঞানী রয়েছে, কিন্তু কেউ ভগবানের নাম করে না। We agree with what you're speaking, that everything is Krishna and we should worship Krishna and we should chant the name of Krishna, but nobody's doing it. আমরা আপনি যা বলছেন তার সাথে আমরা একমত যে কৃষ্ণের নাম করা উচিত, কৃষ্ণের পূজা করা উচিত, কৃষ্ণ শিক্ষা করা উচিত, কিন্তু আমরা জানি শাস্ত্রেও এই একই কথাই বলা আছে, তোমার সাথেও আমরা একমত, কিন্তু কেউ তো এ পালন করে না। And even if we do it, we're afraid what will happen. এবং আমরা যদি কেউ এটা করেও থাকি তো আমাদের মনে মনে ভয় রয়েছে, আমাদের ভয় হয় কি হবে কি হবে। But Lord Chaitanya is the golden avatar. He had come in the Kali Yuga. One of his purposes was to establish the Yuga Dharma, the chanting of the holy name. কিন্তু ভগবান চৈতন্য তিনি হচ্ছেন সুবর্ণ অবতার, তিনি হচ্ছেন গৌরাঙ্গ অবতার, এবং তার অবতরণের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সংকীর্তন। In every age there's a chanting of the holy name. প্রতি যুগেই সংকীর্তন যোগ্য রয়েছে। But in the Kali Yuga there's no other process. There is only the chanting of the holy name. কিন্তু কলিযুগে অন্য কোনো পন্থা নেই, একমাত্র এই নাম সংকীর্তনের পন্থাই রয়েছে।
So Lord Chaitanya closed his school, no more teaching. তো চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার টোল বন্ধ করে দিলেন, আর টোল খোলা হবে না। From now on we're only going to have Sankirtan. এখন থেকে আমাদের একমাত্র সংকীর্তনই হবে। হরি হরি বল। We heard how Lord Chaitanya had revealed the cause of his distress in the home of Suklambar Brahmachari. আমরা শুনেছি কিভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু তার যে দুঃখের কারণ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহেতে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। The cause of his distress was that when he was at Kanai Natsala, Krishna had come to him. তার দুঃখের কারণ ছিল তিনি যখন কানাই নাটশালায় অবস্থান করেছিলেন তখন কৃষ্ণ তার কাছে এসেছিলেন। But then Krishna had run away. He left him. কিন্তু কৃষ্ণ তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেছেন, তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। So he was in distress that where is Krishna? Where can I find Krishna? তাই তিনি দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত ছিলেন। কৃষ্ণ চলে গেছেন, আমি কোথায় কৃষ্ণকে পাবো, কোথায় গেলে আমি কৃষ্ণ সন্ধান পাবো। So in the home of Suklambar Brahmachari, he revealed to all of the devotees his confidential distress. তাই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে তিনি তার যে গোপন যে বেদনা, গোপন যে পরাণের ব্যথা সেটা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। But to establish the Sankirtan movement, কিন্তু এই সংকীর্তন আন্দোলন স্থাপন করার জন্য he came to the home of Srivas Pandit. তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আগমন করেছিলেন। Just like Lord Krishna appeared in the prison house of Kamsa with Vasudeva and Devaki, but then later on he moved to the home of Nanda Maharaj. ঠিক যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি যখন অবতরণ করেছিলেন তিনি কংসের কারাগারে বসুদেব এবং দেবকীর সম্মুখে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু তৎপশ্চাৎ তিনি ব্রজে নন্দালয়ে গমন করেছিলেন। Krishna appeared in Mathura, but his pastimes were not much in Mathura. His pastimes were more in Vrindavan. কৃষ্ণ মথুরায় অবতরণ করেছিলেন, অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু তার লীলাবিলাস মথুরায় বেশি ছিল না, তিনি লীলাবিলাস করেছেন বৃন্দাবনে। In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in the home of Jagannath Mishra and Sachimata at the Yogapith, but this Sankirtan movement and the place where he established his Yuga Dharma was at the home of Srivas Thakur. অনুরূপভাবে তিনি যদিও জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার সংকীর্তন আন্দোলন তিনি প্রবর্তন করেছিলেন শ্রীবাসের গৃহে, শ্রীবাস অঙ্গনে। And Lord Chaitanya brought the devotees there. They gave up sleeping, and the whole night they would come in the home of Srivas and chant the holy names. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সমস্ত তার অন্তরঙ্গ ভক্তদেরকে তিনি শ্রীবাস গৃহে তিনি আনয়ন করালেন, এবং এই সমস্ত ভক্তরা তাদের রাতের ঘুম পরিত্যাগ করে তারা সবাই শ্রীবাস গৃহে সংকীর্তনে নিমজ্জিত হলেন। We are all happy to begin the Sankirtan movement. It brings joy to our heart. আমরা সবাই অত্যন্ত উৎফুল্লিত, আনন্দিত যে এই সংকীর্তন আন্দোলন আমরা শুরু করব, কারণ এতে আমাদের হৃদয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়। But not everyone feels that way. কিন্তু সবাই তো এমন ভাবে ভাবে না। There are many materialistic, atheistic persons who are very much against the Sankirtan movement. অনেক জাগতিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা রয়েছে, অনেক নাস্তিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা রয়েছে যারা সংকীর্তন আন্দোলনকে তারা ভালো চোখে দেখে না, তারা পছন্দ করে না। Now we would expect people from non-Hindu society to be somewhat against. আমরা হয়তো আশা করতে পারি যে অহিন্দু
সমাজ থেকে হয়তো আমাদের এরকম ধরনের বাধা বিঘ্ন আসতে পারে বা এই অপছন্দের কারণ হয়তো অহিন্দুরা হতে পারে। But even in the Hindu society you get people who are against the Sankirtan কিন্তু movement. এমনকি হিন্দু সমাজেও এমন এমন লোক পাওয়া যায় যারা এই সংকীর্তন আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকে। Even they may be of so-called high birth Brahmins by caste, but they're against the Sankirtan movement. এমনকি মাঝে মাঝে দেখা যায় যে উচ্চ কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণেরা তারাও পর্যন্ত এই সংকীর্তনের আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকে। Srila Prabhupada had many difficulties to establish the Krishna consciousness movement, not only in the Western world, but even here in Sridham Mayapur. শিল প্রভুপাদ অনেক অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন যখন তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে স্থাপন করতে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য দেশে নয়, কিন্তু এমনকি এখানে এই মায়াপুরেও তাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। People were trying to stop Srila Prabhupada from getting any land in Mayapur. বিভিন্ন ব্যক্তিত্বরা তারা শিল প্রভুপাদ যাতে মায়াপুরে কোনো রকম জমি সংগ্রহ করতে না পারেন তার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছিল। And when Srila Prabhupada had devotees perform Sankirtan in cities like Mumbai, then it was published in the newspapers that this is a nuisance. এবং যখন শিল প্রভুপাদ হরিনাম সংকীর্তন বা নগর কীর্তন বম্বের মতন শহরে যখন তিনি করেছিলেন ভক্তদের দ্বারা, তখন সংবাদপত্রে এমন এমন খবর এলো যে এগুলো সব হচ্ছে সব বাজে ব্যাপার। Prabhupada understood Sankirtan. When you perform Sankirtan, then it will bring up this kind of opposition. শিল প্রভুপাদ তিনি বুঝেছিলেন বা তিনি বুঝিয়েছিলেন যে যখন সংকীর্তন করবে, সংকীর্তন আন্দোলন করলে তখন এইরকম ধরনের কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা এগুলি সব ভেসে ওঠে। Just like anywhere in the world where we have a Krishna conscious center and we have regular kirtan, we will probably find that there are some neighbors who are not friendly. যেমন পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, আমরা যখন আমাদের হরে কৃষ্ণ কেন্দ্র আমরা খুলব, সেখানে আমাদের রেগুলার কীর্তন হবে, আমাদের রেগুলার যে আমাদের অনুষ্ঠানাদি হবে, তখন আমরা দেখব যে কিছু কিছু প্রতিবেশী থাকবে যারা আমাদের এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলোকে যারা পছন্দ করবে না। Srila Prabhupada noted himself. When he was in New York at 26 Second Avenue. শিল প্রভুপাদ তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন যখন তিনি 26 নম্বর দ্বিতীয় অ্যাভিনিউতে ছিলেন নিউ ইয়র্ক শহরে। He said outside in the street there will be so much noise, so many noisy vehicles will be going up and down. শিল প্রভুপাদ তিনি বলেছিলেন যে বাইরে রাস্তার উপরে অনেক শব্দ হবে, অনেক আওয়াজ হবে এবং অনেক শব্দবাহী অনেক গাড়ি ঘোড়া চলতে থাকবে। And as soon as we begin a little ting 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 playing the kartals, a little madanga playing, little kartal, then immediately the neighbors will knock. Why so much noise? কিন্তু যখনই আমরা চিং 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 করে একটু করতাল বাজিয়ে যখনই আমরা একটু কীর্তন করব, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরা এসে দরজায় নক করবে, এসে বলবে কেন এত আওয়াজ করছো তোমরা? There's so much noise outside, but a little kirtan and that's enough. The neighbors are upset, they will call the police will come, so much problem. বাইরে গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদিতে কত আওয়াজ হচ্ছে, কত শব্দ দূষণ হচ্ছে, কিন্তু সেগুলিতে তাদের কোনো কিছু অসুবিধা হয় না। কিন্তু যখনই সামান্য একটু কীর্তন করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে বলবে কেন কীর্তন করছো, তোমাদের এত আওয়াজ করছো তোমরা, আমরা পুলিশকে ডাকবো, আমরা প্রশাসনকে জানাবো, ইত্যাদি ইত্যাদি। Srila Prabhupada writes in the purport in the Chaitanya Charitamrita, শিল প্রভুপাদ তিনি তার চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষ্যে তিনি লিখেছেন, তাৎপর্যে তিনি লিখেছেন that wherever the Sankirtan movement is going with some force, that you have to expect there will be opposition. যে যেখানে যেখানে সংকীর্তন আন্দোলন বলশালীভাবে একটু শক্তির মাধ্যমে যেখানে যেখানে যাবে, যেখানে যেখানে প্রচার হবে, সেখানে সেখানেই আশা করে থাকতে হবে যে সেখানে কিছু না কিছু বিরোধিতা হবেই হবে।
Just like 500 years ago, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was here in Mayapur, and when he began the Sankirtan, there was opposition. ঠিক যেমন 500 বছর পূর্বে যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং যখন তিনি সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তখনও তাকে বিরোধিতা করার জন্য কিছু কিছু ছিল মানুষ। Yeah, the brahmanas, they would be complaining, why all this noise, you're disturbing our sleep. ব্রাহ্মণেরা তারা অভিযোগ করতেন যে কেন এত আওয়াজ করছো তোমরা, আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ কেন? Why you have to make so much noise? Is this the only way you can do any why can't you just read the books and get some knowledge? Why কেন তোমরা এত আওয়াজ করছো কেন, কেন এত শব্দ করছো কেন? এইভাবেই কি শুধুমাত্র তোমরা কি আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারবে? আর কোনো রাস্তা নেই? কেন তোমরা শুধু বসে বসে বই পড়তে পারো না? Why you have to be so noisy? Why you have to chant so loud? কেন তোমরা এত আওয়াজ করছো কেন, কেন এত জোরে শব্দ করতে হবে তোমাদেরকে? Where in your scriptures does it say you have to chant loud? কোথায় কোন শাস্ত্রে তোমাদের লেখা আছে যে তোমাদেরকে উচ্চস্বরে কীর্তন করতে হবে? And actually it is in the scriptures. এবং প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রে এমন উল্লেখ রয়েছে That loud chanting of the holy names is always recommended. যে উচ্চস্বরে নাম সংকীর্তন করাই হচ্ছে বিধি। Although it's recommended, it's not appreciated by everyone. কিন্তু যদিও শাস্ত্রের বিধি এমন রয়েছে, তবুও এটা সর্বজনের প্রিয় কখনো কখনো হয়ে থাকে না। And Srivas Pandit's neighbors, they were all complaining that the whole night you people are chanting, what is this? Why are you disturbing us? এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের সমস্ত প্রতিবেশীরা তারা অভিযোগ জানাচ্ছিল, তোমরা সারা রাত ধরে কি করো, তোমরা সারা রাত জেগে থাকো, তোমাদের ঘুম পায় না, কেন তোমরা এত আওয়াজ করছো? We think it must be the hunger pains in your belly that's keeping you awake all night. আমাদের মনে হচ্ছে যে সারা দিন ধরে তোমরা না খেয়ে থাকো না, সেই খিদের কামড়ে মনে হচ্ছে তোমাদের রাতে ঘুম আসে না, এই জন্য তোমরা এইভাবে আওয়াজ করো রাতে। So Srivas Pandit was in a difficult situation. তো শ্রীবাস পণ্ডিত তিনি একটু কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছিলেন। The people were even saying we should throw Srivas Pandit's house into the Ganga. এবং এমন এমন কিছু লোক তারা বলাবলি করছিল যে আমাদের শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ি তুলে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসার দরকার। Or let's tie him up, and when the police come, because they will get complaints, we will simply hand him over to the police. এবং তা নাহলে চলো আমরা ওটাকে বেঁধে ফেলি, এবং যখন পেয়াদারা আসবে তখন ওদের হাতে আমরা ওকে চালান করে দেব। So then a rumor came that the king has heard about the people having kirtan in Navadvip. তারপর একটা গুজব রটালো যে রাজা নবদ্বীপের যে কীর্তন, এই কীর্তন সম্বন্ধে তার কানে গেছে। And the king has sent 2 boatloads of his men to arrest the offenders. এবং রাজা 2 নৌকা ভর্তি সিপাই পাঠিয়েছে অপরাধীদেরকে পাকড়াও করবার জন্য। So everyone was afraid. তো সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। And Srivas Pandit is a simple, gentle brahmana. He was also affected. He was also afraid. এবং শ্রীবাস পণ্ডিত তিনি ছিলেন একজন সরল ভদ্র ব্রাহ্মণ, তিনিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। But Lord Chaitanya is the Supreme Lord, and he was fearless. He would go everywhere simply singing and dancing, chanting the holy name. কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভীক। তিনি কীর্তন করছিলেন, নৃত্য করছিলেন এবং তিনি চারিদিকে তিনি ঘোরাফেরা করছিলেন। The Brahmin said this is just his trick. He's trying to pretend that he's not afraid, but he's going to run away. তো ব্রাহ্মণেরা তারা বলাবলি করছিল, এই হচ্ছে ওর চালাকি, ওর শয়তানি, ও শুধুমাত্র এমন ভাবে ভাব দেখাচ্ছে যে ওর ভয় নেই, ও বিশাল নির্ভীক, কিন্তু দেখবে সময় হলে পালিয়ে যাবে। When the king's men come, we will be the ones to get trouble. He will run away and hide. দেখবে যখন রাজার সিপাহীরা যখন আসবে তখন আমরাই দেখবে ঝামেলায় পড়বো, আর ও ঠিক পালিয়ে চলে যাবে। He is such a cunning fellow. ও এমন চতুর ধরনের লোক।
Lord Chaitanya went to see Srivas Pandit. চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান চৈতন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের সাথে দেখা করতে গেলেন। Srivas Pandit was in his home with the doors locked in case anybody came. শ্রীবাস পণ্ডিত তার বাড়িতে ছিলেন, গৃহে ছিলেন এবং দরজা বন্ধ, কপাট বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে কেউ না আসে। He was doing his puja for Lord Nrsingadev. তিনি তার পূজা করছিলেন ভগবান নৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে। And Lord Chaitanya came to the door and he had to kick on it many times to get Srivas Pandit to open the door. এবং তাকে অনেকবার দরজায় ধাক্কা দিতে হয়েছে, লাথি দিতে হয়েছে যাতে শ্রীবাস পণ্ডিত দরজা খুলে দেয়। He told Srivas Pandit, "Don't you know that that personality you're worshipping is me? He's not different from me." শ্রীবাস পণ্ডিতকে তিনি বললেন, যে ব্যক্তিকে তুমি পুজো করছো বসে বসে, তুমি কি জানো না যে সেই ব্যক্তিই আমি? তুমি কি বুঝতে পারোনি? When Srivas Pandit opened the door and saw Lord Chaitanya, then he saw Lord Chaitanya first of all as a blazing fire. যখন শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য দরজা খুলে দিলেন, তখন প্রথম চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখলেন একজন জ্বলন্ত অগ্নির মতো। And then he saw Lord Chaitanya in his forearm form, holding the lotus flower, the club, the disc and the conch. এবং তারপর তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখলেন চতুর্ভুজ রূপে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ। Just to convince Srivas Pandit of the identity of his own identity, Lord Chaitanya showed this form to Srivas শুধু Pandit. শ্রীবাস পণ্ডিতকে তার স্বরূপ জ্ঞাত করবার জন্য, তার স্বরূপ প্রদান করবার জন্য তিনি তাকে এই রূপ একটু দর্শন করালেন। So Srivas Pandit fell at the feet of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya ordered him, "Offer me prayers, Srivas." শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্য ভগবানের চরণে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন এবং চৈতন্য ভগবান
Narayani. ছোট ছোট বালক রয়েছে যেমন ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ, ঠিক তেমনি আমাদের এই ছোট্ট বালিকা রয়েছে নারায়ণী। She was often given the remnants of Lord Chaitanya Mahaprabhu's prasadam. এবং প্রায়শই তাকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট প্রসাদ তাকে দেওয়া হতো। It is said that Mother Narayani eternally eats the remnants of Lord Chaitanya Mahaprabhu's prasad. বলা হয়েছে যে মা নারায়ণী নিত্যকাল ধরে কেবল চৈতন্য ভগবান চৈতন্যের প্রসাদই তিনি ভোজন করে থাকেন। In Lord Krishna's pastimes, there's a woman in the home of Lord Krishna in Gokul who is the nurse, and her name is Ambika. এবং ভগবান কৃষ্ণের গৃহে ব্রজে প্রতিদিন তারা এসে শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়িতে সমবেত হতেন। The devotees, কিন্তু এই সময় এই কীর্তন কেবলমাত্র ভক্তগণের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। those would feel that there's something wrong with the atmosphere. I'm not feeling the usual ecstasy. যখন কোনো অভক্তের উপস্থিতি সেখানে থাকতো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু সেটা অনুভব করতেন এবং তিনি ব্যক্ত করতেন যে আজ আমি ঠিকমতো কৃষ্ণ প্রেম আমি ঠিকমতো আস্বাদন করতে সক্ষম হচ্ছি না। One evening Lord Chaitanya had come there and they began the kirtan. But Lord Chaitanya said, something is wrong here. I'm not feeling the usual ecstasy. See if there is somebody intruder. Is there somebody here who shouldn't be here? একদিন সন্ধ্যাবেলায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তনকালে বললেন যে কেন আজকে আমার মন ভালো লাগছে না, কেন আজ আমি অন্য দিনের মতন মনে প্রসন্ন আমি But those who are pure-hearted, who are simple in mind, gentle souls, they can receive the mercy of God. যারা শুদ্ধ হৃদয়, যারা ভদ্র,
তারা ভগবত কৃপা লাভের অধিকারী। Just like there was one tailor, a non-Hindu. He was from Mohammedan family. He was a meat eater, but he was making all the clothes of Srivas Pandit's family members. যেমন একজন দর্জি ছিলেন, সেই দর্জি তিনি ছিলেন অহিন্দু, তিনি ছিলেন মুসলমান, কিন্তু তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের পরিবারের জন্য সমস্ত কাপড় চোপড় ইত্যাদি সব সেলাই করতেন। And Lord Chaitanya one day blessed him. He allowed him to see his transcendental form. চৈতন্য মহাপ্রভু একদিন তাকে আশীর্বাদ করেছেন এবং তার দিব্য রূপ তিনি তাকে দর্শন করিয়েছেন। And seeing the form of Chaitanya Mahaprabhu, that Mohammedan gentleman became ecstatic and he became a great devotee. এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর এই পারমার্থিক দিব্য রূপ দর্শন করে এই মুসলমান ভদ্রলোক তিনি সম্পূর্ণভাবে ভাবাবিষ্ট হলেন এবং তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার পাত্র হলেন এইভাবে। So many wonderful pastimes took place at the home of Srivas Pandit. এইভাবে অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর লীলা হয়েছিল। One particular day, Lord Chaitanya came there and told all the devotees, "You can perform my abhishek." একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসে সমস্ত ভক্তদেরকে জানালেন যে তোমরা সবাই মিলে আমার অভিষেক করতে পারো। All the devotees became very happy and they went to gather all different ingredients for the abhishek. সমস্ত ভক্তগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তারা অভিষেক করবার জন্য সমস্ত উপাচার সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। There was one servant in the home of Srivas Pandit. Her name was Dukhi. শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে একজন কর্মচারী ছিলেন যার নাম ছিল দুঃখী। Dukhi means one who is very unhappy. দুঃখী মানে হচ্ছে যে ব্যক্তির ভীষণ যার মনে কোনো সুখ নেই, সবসময় দুঃখে রয়েছে। But this lady very eagerly with great enthusiasm she went and she brought water from the Ganga to perform the abhishek for Lord Chaitanya Mahaprabhu. কিন্তু এই দুঃখী নামনি মহিলা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আনন্দের সাথে চৈতন্য মহাপ্রভুর অভিষেকের জন্য গঙ্গা থেকে জল আনয়ন করেছেন ঘটে করে। Lord Chaitanya Mahaprabhu appreciated her service and he changed her name from Dukhi to Sukhi. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তার নামকরণ করলেন সুখী, আর দুঃখী নয়। Sukhi means one who is joyful, happy. সুখী মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি সব সময় জয়ফুল, সব সময় সুখী। This is the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. এই হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা। So Lord Chaitanya Mahaprabhu at one point in his pastimes in Srivas Thakur, he sat on the throne of Lord Vishnu. তো এক সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই বিভিন্ন লীলাকালে তিনি যে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যে বিষ্ণু খট্টা, সেই বিষ্ণু খট্টায় তিনি উপবেশন করলেন। Now Lord Chaitanya had sat on that throne before, but usually he would do it only for a short time and he would do it in a unconscious manner. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই বিষ্ণু খট্টায় আগেও উপবেশন করেছেন, কিন্তু তিনি যখন করতেন তখন তিনি অল্প কিছুক্ষণের জন্য তিনি সেখানে বসতেন এবং তিনি যখন বসতেন তখন তিনি সাধারণত বেহুশ থাকতেন। But on this particular occasion, Lord Chaitanya sat on the throne of Vishnu and let all the devotees know that he was the Supreme Lord. তো কিন্তু এই বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি বিষ্ণুর আসনে তিনি উপবেশন করলেন এবং তিনি সমস্ত ভক্তদেরকে তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু। He revealed everything of his omniscient nature, that he knew everything. এবং তার যে অপার ঐশ্বর্য তা তিনি সবটাই ভক্তদের সামনে ব্যক্ত করলেন। He told Gangadas Pandit, one of his devotees, Gangadas Pandit, that do you remember that night you had gone to the Ganges, you were running away in fear of the Yavana kings, the Yavana soldiers, that they may arrest you. তো গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি সেই দিন রাতে মনে আছে যে সমস্ত জবন রাজারা তোমাকে, জবনের যে রাজার যে সেপাইরা তারা তোমাকে তাড়া করেছিল এবং প্রাণ ভয়ে
তুমি গঙ্গার দিকে ছুটে যাচ্ছিলে? He said, you waited there long, there were no boats, you were getting desperate, you were ready to drown yourself in the Ganga in fear of being arrested. এবং তোমাকে যাতে ওরা না অ্যারেস্ট করে নেয়, যা পাকড়াও করে নেয়, সেই জন্য তুমি ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েছিলে এবং সেই সময় তুমি ভাবছিলে যে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করব, কিন্তু আমি এদের কাছে ধরা পড়ব না। And then do you remember suddenly out of nowhere a boat appeared? এবং তারপর তোমার মনে পড়ে যে হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন একটা নৌকা সেখানে এসে হাজির হয়েছিল। I was that boatman. আমি ছিলাম সেই মাঝি। I came there to rescue you. আমি এসেছিলাম তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য। Do you remember? You offered me a coin and you said you'll give me 2 extra coins as donation. তোমার মনে আছে? তুমি বলেছিলে তুমি আমাকে 1 আনা দেবে এবং তারপর তুমি বলেছিলে যে তুমি আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ বা বকশিশ স্বরূপ তুমি আমাকে আরো 2 আনা বেশি দেবে, মনে পড়ে তোমার? I came there to deliver you from your danger. আমি এসেছিলাম তোমাকে তোমার বিপদের সময় তোমাকে উদ্ধার করতে। Then Lord Chaitanya told Haridas Thakur, do you remember when you were being beaten in the marketplaces? তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বললেন, তোমার কি মনে পড়ে যখন তোমাকে বাজারে 22 বাজারে তোমাকে মারা হচ্ছিল, বেত্রাঘাত করা হচ্ছিল? I had called for my Sudarshan Chakra. I was going to slay those people who were beating আমি you. আমার সুদর্শন চক্রকে ডেকেছিলাম, আমি এই যে সমস্ত মানুষেরা তোমাকে বেত্রাঘাত করছিল তাদেরকে আমি খণ্ড খণ্ড করে দিতাম। But because you didn't want anything to happen to these people, because you were so worried that some danger may befall them, you were praying for their protection. I could not harm them. কিন্তু যেহেতু তুমি প্রার্থনা করছিলে যাতে এদের কোনো রকম দুর্গতি না হয়, এদের জন্য কোনো রকম অঘটন না হয়, সেই জন্য তোমার প্রার্থনার ফলে আমি এদেরকে কিছু করতে পারছিলাম না। So when they beat you, I took the beating myself. তো যখন তোমাকে এইভাবে মারছিল তখন সেই বেত্রাঘাত আমি আমার পিঠে ধারণ করেছি। And Lord Chaitanya showed all the marks on his body. এবং তারপর চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার সমস্ত গায়ে তার সেই বেত্রাঘাতের দাগ তিনি দেখালেন। Seeing all of this, Haridas Thakur fell to the ground unconscious. এই সব দেখতে দেখতে হরিদাস ঠাকুর তিনি দুঃখে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন and shed tears in love for the Lord. এবং ভগবানের প্রতি প্রেমে তিনি অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। Then the Lord was calling different devotees. এবং তারপর এইভাবে ভগবান He wanted to give blessings to all the ভিন্ন devotees. ভক্তদেরকে তিনি ডাকছিলেন এবং তিনি তাদের সবাইকেই তিনি কৃপা করবার জন্য তিনি এইভাবে একে একে ডাকছিলেন। One devotee came and said, my father is giving me a lot of trouble, he won't let me be a devotee, please bless him that he can also become a devotee, or at least he won't stop me from being a devotee. একজন ভক্ত এসে বলছিলেন, আমার বাবা আমাকে ভক্ত হতে দেবে না, দয়া করে প্রভু আশীর্বাদ করুন যাতে আমার বাবা যেন আমাকে ভক্ত হতে দেয় এবং ও যেন ভক্ত হয়। যদি ও ভক্ত হতে না চায় ঠিক আছে তাই হবে, কিন্তু কমপক্ষে আমাকে যেন ভক্ত হতে দেয়, এই আশীর্বাদ করুন। Another devotee prayed that please bless me to have more faith in the instructions of my spiritual teachers. আরেকজন ভক্ত প্রার্থনা করেছেন, দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমার আরো শ্রদ্ধা জন্মে আমার শ্রী গুরুদেবের বাক্যে। And then Advaita Acharya came and Lord Chaitanya requested him, you also take some blessing. এবং তারপর অদ্বৈত আচার্য সেখানে উপস্থিত হলেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে অনুরোধ করলেন যে তুমিও বর নাও আমার কাছ থেকে। Advaita Acharya prayed that may your mercy be given to all the fallen souls, all the sinful fallen souls, let them all be delivered and take shelter in Krishna. অদ্বৈত ঠাকুর তিনি প্রার্থনা করলেন যে হে প্রভু, তোমার কৃপা যেন সমস্ত অধঃপতিত জীবেরা পায়, সমস্ত নীচ অধঃপতিত পাপী জীবেরা যেন তোমার কৃপা পেয়ে উদ্ধার হয়ে যায়। But those who are proud of their birth, those who are proud of their wealth and their big education, let them be denied your mercy. কিন্তু যারা তাদের অর্থ, তাদের উচ্চ কুলে জন্ম এবং তাদের জ্ঞান এই সবে যারা গর্বিত, তারা যেন তোমার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। So then the devotees were saying, Lord Chaitanya, you know,
there's one devotee you never called. You didn't call Mukunda. তারপর কোন একজন ভক্ত বললেন, ঠাকুর হে মহাপ্রভু, আপনি কি জানেন যে একজন ভক্ত আছে মুকুন্দ, আপনি তাকে ডাকেননি? Lord Chaitanya was calling the different devotees by their names, but purposely he never called Mukunda. চৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন ভক্তদেরকে নাম ধরে ধরে ডেকে সামনে আনছিলেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি মুকুন্দের নাম করেননি। So the devotees saying, what offense has Mukunda done that you're not giving him any mercy? তো তখন ভক্তরা জিজ্ঞাসা করছিলেন, মুকুন্দ কি অপরাধ করেছে যে আপনি তাকে কৃপা করছেন না? Lord Chaitanya became a little angry with the devotees and said, why do you bring up his name to me? চৈতন্য মহাপ্রভু ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করে তিনি বললেন যে ভক্তদের প্রতি, যে কেন তোমরা ওর নাম করছো এখানে এসে? I don't even like to hear his name. আমার কি ওর, এমনকি আমার ওর নামও শুনতে ইচ্ছা করে না। That person is like you have a straw in one hand and a stick in the other. ওই ব্যক্তি হচ্ছে এক হাতে যদি তোমার ঘাস থাকে এবং আর এক হাতে যদি লাঠি থাকে। One time when he's with the devotees, he's humble, he takes a straw in his teeth and he's very gentle and he believes in devotional service as the goal of life. কখনো কখনো সে যখন ভক্তদের সাথে রয়েছে তখন সে ভক্তি দেখায় এবং সে ভগবত ভক্তিতে বিশ্বাস করে, ভক্তি যোগের উপরে আস্থা রাখে এবং সে মনে করে যে ভগবত ভক্তি হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। He will exemplify, he will show the mood of Trinada Pisanichena, tolerant like a tree, offering all respects to others and not anxious for respect for himself. এবং সে তখন এই ভাব প্রকাশ করবে যে ত্রিনাদপি শুনিচেন, যে কিভাবে অন্য বৈষ্ণবকে সম্মান দিতে হয়, নিজে অমানী হয়ে অন্যদেরকে সমস্ত মান প্রদান করতে হয়। But then কিন্তু তারপর when he feels like it, he'll go to the other camp, he'll go to the other sampradayas and he'll be a completely different person. এবং তারপর তার যখন খেয়াল জাগবে, উদাস যখন তার খামখেয়ালিপনা অনুযায়ী তার যখন ভালো লাগবে, তখন সে বিপরীত শিবিরে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে সমস্ত যে মায়াবাদ এবং যে শূন্যবাদ ইত্যাদি এইগুলো নিয়ে সে চর্চা করবে। He'll talk about the yoga vasishta and he'll say that Brahman is the goal of life. এবং সে যোগ বাশিষ্ঠ আলোচনা করবে, সে বলবে যে ব্রহ্ম বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি। And everything is one and there's no difference. এবং সবকিছুই এক এবং কোনো কিছুর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। This is the behavior of this man. এই হচ্ছে এই লোকটির আচরণ। I don't want to see him. আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই না। Therefore I have not called him. এবং এই কারণের জন্যই আমি তাকে ডাকিনি। So Mukunda was hearing about this, and when he heard this, then he was very heartbroken. তো মুকুন্দ সম্বন্ধে মুকুন্দ এগুলি সব শুনছিল এবং এই সব কথা যখন সে শুনলেন তখন সে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। And he considered that better he give up his life. He should এবং just commit. সে বিচার করলো যে এর থেকে হয়তো জীবন ত্যাগ করাই ভালো হবে। But he requested the devotees that please you just ask Mahaprabhu. কিন্তু তিনি ভক্তদের কাছে তিনি অনুরোধ করলেন যে তোমরা গিয়ে মহাপ্রভুর কাছে একটু নিবেদন করো। Will there ever be a time in the future where I may be fortunate enough to again get his darshan, to see him? কোনো দিন কোনো কালে কি কোনো দিন আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন কি আবার পাবো, এইরকম কোন রকম সম্ভাবনা কি রয়েছে? দয়া করে তোমরা এইটুকু জিজ্ঞাসা করে আসো। So the devotees came and they asked Mahaprabhu, how Mukunda wants to know, will he ever get the opportunity to see you again? ভক্তরা এসে মহাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে মুকুন্দ জানতে চাইছে কি কোনো দিন কোনো কালে কি মুকুন্দ তোমার কোনো দিন আর দেখা পাবে? So Lord Chaitanya said, he will see me after millions of lifetimes. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, হ্যাঁ ও আমার দর্শন পাবে কিন্তু
লক্ষ লক্ষ জন্ম পরে। So the devotees came and told Mukunda, millions of lifetimes, after millions of lifetimes you will see him. তখন মহাপ্রভুর ভক্তরা এসে মুকুন্দকে বললেন যে হ্যাঁ, কোটি জন্ম পরে তুমি তার দর্শন পাবে। And hearing this, Mukunda became very happy. He jumped and danced and again I will see him, again I will see him. এবং এই কথা শ্রবণ করে মুকুন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং উৎফুল্লিত মনে তিনি নাচতে লাগলেন যে আবার আমি মহাপ্রভুর দর্শন পাবো, আবার আমি মহাপ্রভুর দর্শন পাবো, হরি বল হরি বল। So then when Lord Chaitanya heard this, then immediately he said, bring Mukunda here. যখন চৈতন্য মহাপ্রভু এই আওয়াজ শুনলেন তখন ভক্তদেরকে বললেন, যাও মুকুন্দকে ভিতরে নিয়ে আসো। So Lord Chaitanya then told Mukunda that you were supposed to wait for millions of births before you see me. তখন মহাপ্রভু মুকুন্দকে বললেন যে তোমার তো কোটি জন্ম অপেক্ষা করার কথা আমার দর্শনের আগে। Now after only a moment you are again seeing me. কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে তুমি আবার আমাকে দর্শন করছো। This is because you have so much faith in my words. এর কারণ হচ্ছে আমার কথায় তোমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে এই জন্য। Lord Chaitanya saw that Mukunda had strong faith in the words which Mahaprabhu had spoken. চৈতন্য মহাপ্রভু লক্ষ্য করেছেন যে মুকুন্দের চৈতন্য মহাপ্রভুর কথাতে অসীম বিশ্বাস রয়েছে, শ্রদ্ধা রয়েছে। Lord Chaitanya has said, you will see me after millions of births. That was all Mukunda wanted to hear. Again I will see him. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছে কোটি জন্ম পরে তুমি আমার দর্শন পাবে। মুকুন্দ শুধু এইটুকুই শুনতে চেয়েছিলেন যে হ্যাঁ, আবার প্রভু আমাকে দর্শন দেবেন। So at that time then Lord Chaitanya instructed Mukunda in the importance of associating with devotees. এবং সেই সময় চৈতন্য মহাপ্রভু আবার মুকুন্দকে তিনি শিক্ষা দিলেন যে ভক্ত সঙ্গ করার গুরুত্ব কতখানি। There are many persons who also met the Lord, but they were not devotees. অনেক অনেক ব্যক্তিত্বরা রয়েছে যারাও মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু তারা ভক্ত ছিলেন না। Mukunda himself described that there were persons like Duryodhana. He also saw the Lord. He saw the Lord's universal form. মুকুন্দ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন যে এমন এমন লোকেরা ছিল যেমন দুর্যোধন যারা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন কিন্তু তারা ভক্ত ছিল না। Lord Krishna had come to the palace of Duryodhana and Dhritarashtra to try to make for a final attempt to make peace before the battle of Kurukshetra. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি দুর্যোধনের প্রাসাদে আগমন করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে এবং শেষবারের জন্য তিনি প্রচেষ্টা করেছিলেন কুরু পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি আনয়ন করার জন্য, শান্তি দূত হিসেবে তিনি এসেছিলেন। Duryodhana was not interested in peace. দুর্যোধনের শান্তিতে কোনো আগ্রহ ছিল না। Instead, he tried to arrest Krishna. পক্ষান্তরে তিনি কৃষ্ণকে তিনি বন্দী করার চেষ্টা করেছেন। He sent his soldiers to capture Krishna. He wanted to take him as a prisoner. তিনি তার সৈন্যদেরকে পাঠিয়েছেন কৃষ্ণকে ধরে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবার জন্য। And at that time Lord Krishna expanded himself into so many forms, many different soldiers, different military beings. They all appeared before Duryodhana. They all came from the body of Krishna. এবং সেই মুহূর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর থেকে অনেক রূপ, অনেক সেপাই, অনেক সৈন্য এবং অনেক ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ পেল ভগবান কৃষ্ণের দেহ থেকেই। So Duryodhana, he saw that Krishna was the Lord, but he did not surrender to him. He did not take up devotionals. দুর্যোধন তিনি দেখতে পেয়েছেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু তিনি তার চরণে আত্মসমর্পণ করেনি, তিনি বুঝতে পারেননি। The goal of life is not just to see the Lord, but to be his servant. জীবনের উদ্দেশ্য শুধু ভগবানকে দেখা করা নয়, কিন্তু তার সেবক হওয়া। Lord Chaitanya Mahaprabhu confirmed this thinking of
Mukunda by saying, yes, just like also that washerman in Mathura. এবং তখন মুকুন্দের কথায় তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু একমত হলেন এবং বললেন, হ্যাঁ ঠিক ঠিক যেমন মথুরার সেই রজক বা ধোপা, Yeah, the washerman, Kamsa's laundryman, Kamsa's dhobi. সে ছিল কংসের ধোপা, কংসের ধোবি। He was engaged in washing all the clothes of King Kamsa, and Lord Krishna and Balaram had come from Vrindavan, and they saw all the nice cloth, and they thought it would be nice to have some of those cloths. তো এই কংসের ধোবি, কংসের ধোপা, সে কংসের সব কাপড় চোপড় কাচছিল, কেচে নিয়ে যাচ্ছিল, শুকোচ্ছিল। তো কৃষ্ণ আর বলরাম তারা মথুরার দিকে আগমন করছিলেন, তারা এই ধোপির সাথে দেখলেন এবং তারা এই রং বেরঙের সমস্ত কাপড়ের টুকরো দেখে তারা মনে করলেন, বাহ, এখান থেকে কয়েকটা কাপড় নিয়ে পরলে মন্দ হতো না তো। They come from the village, come from village like Vrindavan. You don't have the best cloth. You don't get everything very good. তো বৃন্দাবনের মতন গায়ে যদি বসবাস করা হয়, তাহলে শহরের যে সমস্ত প্রাচুর্য সেগুলি তো গ্রামে সব সময় দেখা যায় না। So when Lord Krishna and Balaram came there in Mathura and they saw these nice cloths of Kamsa, they thought we should have some of those. তো যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম মথুরা থেকে আসছিলেন এবং তারা কংসের এই ধোবির কাছে এত সুন্দর সুন্দর সমস্ত পোশাক, সমস্ত কাপড় চোপড় দেখলেন, তখন তারা ভাবলেন যে আমাদের এই পোশাক কিছু পরিধান করার দরকার। And they requested that laundryman, why don't you give some to us? এবং তারা সেই ধোপাকে তারা অনুরোধ করলেন যে এর থেকে আমাদেরকে কিছু কাপড় দিচ্ছ না কেন তুমি? This laundryman, just imagine how much he had performed pious activities, that he was so fortunate he could meet Krishna and Balaram. একটু ভেবে দেখুন, এই যে ধোবি, এই যে ধোপা, এর কি সৌভাগ্য যে কৃষ্ণ বলরামের সাথে মুখোমুখি এর দর্শন হয়েছে। He must have performed pious activities for many, many lifetimes. সে হয়তো বহু জন্ম ধরে সে হয়তো পুণ্য কর্ম করে গেছেন। But he could not understand the importance of sacrificing for the service of Krishna. কিন্তু সে বুঝতে পারেননি যে কৃষ্ণের জন্য যদি কোনো কিছু উৎসর্গ করা যায় তার গুরুত্বটা কি। He had the chance to do service, but instead he told Krishna and Balaram, these cloth belong to King Kamsa. Don't be so cheeky, he'll have you punished. কিন্তু তার পরিবর্তে সে এই কৃষ্ণ বলরামকে কি উত্তর দিল? এই সব কাপড়গুলো রাজা কংসের জন্য, বেশি চালাকি করার চেষ্টা করিস না, তা না হলে তোকে কিন্তু এখনই বন্দি করে নেবে কংসের লোকেরা তোদেরকে। So just meeting the Lord is not the goal of life. The goal of life is to surrender and to serve the Lord. কিন্তু সেই জন্য শুধুমাত্র ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত চরণে আত্মসমর্পণ করা। Just like Kubja, she was also engaged in the service of Kamsa. ঠিক যেমন কুবজা, তিনিও কিন্তু কংসের সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। Her service was grinding sandalwood paste, but she offered it all to Lord Krishna. তার সেবা ছিল চন্দন বেটে রাজা কংসের জন্য নিয়ে যাওয়া, কিন্তু তিনি সেই চন্দন সবটাই কৃষ্ণের গাত্রে লেপন করেছেন। And then there was Sudama the florist. His service was making garlands. He was very happy to offer garlands to Lord Krishna. এবং তারপর ছিল সুদামা, সেই মালি, ফুল বেচতেন। তার কাজ ছিল কংসের জন্য মালা তৈরি করা। তিনি কৃষ্ণকে খুব সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। All the ladies of Mathura, they were so happy. They went to their rooftops and to the houses and the doorways of their house just to get a glimpse of Lord Krishna and Balaram. সমস্ত মথুরাবাসী মহিলারা তারা কি আনন্দ পেয়েছেন তারা মনে, তারা সবাই তাদের বাড়ির ছাদের উপরে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন, তারা দরজার কোনায় দাঁড়িয়েছিলেন, দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিলেন শুধুমাত্র এক পলক কৃষ্ণকে দেখবার জন্য। They had heard about the glories of Lord Krishna. তারা শুনেছিলেন কৃষ্ণের, ভগবান কৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে। And they were eager to use their eyes to see the beauty, the transcendental form of the Lord. এবং তারা তাদের
দুনয়ন সার্থক করতে চেয়েছিলেন So ভগবান কৃষ্ণের দিব্য রূপ দর্শনের মাধ্যমে। So Mukunda lamented how he had wasted his time, sometimes not engaging in devotional service. তো মুকুন্দ দুঃখ করতে লাগলেন কিভাবে সে তার জীবনের অনেক সময় অতিপাত করেছেন ভগবত ভক্তি বা ভক্তিযোগ অনুশীলন না করে। But Lord Chaitanya told Mukunda that you are always my devotee. You always sing for me wherever I perform my pastimes. তো কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু মুকুন্দকে বললেন যে জন্মে জন্মে তুমি আমার দাস, জন্মে জন্মে তুমি আমার ভক্ত, যেখানে যেখানে আমি আমার লীলা করি সেখানে সেখানে তুমি এসে আমার জন্য গান গাবে। And Lord Chaitanya blessed Mukunda that he would continue to chant and bring pleasure to him by his wonderful transcendental voice. এবং তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মুকুন্দকে আশীর্বাদ দিলেন যাতে যেখানে যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু থাকেন সেখানে গান গেয়ে তার যে অপূর্ব কণ্ঠস্বর সেই কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রীতি বিধান করবেন। So this is just something of the pastimes which took place in the home of Srivas Pandit. তো এই হচ্ছে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যে সমস্ত লীলা সংঘটিত হয়েছিল তার কিছু কিছু সারাংশ। We hope you will also come on the parikrama and we'll have more opportunities to discuss hear more the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu. আমরা আশা করছি যে আপনারা সবাই পরিক্রমায় আসবেন এবং সেখানে আমাদের আরো সুযোগ হবে চৈতন্য লীলা কথা শ্রবণ করবার জন্য। Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki